ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ऋषिचिंतन चैनल में सौનું हार्दिक स्वागत કરવામાં આવે છે। સૌના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સૌ સદબુદ્ધિના માર્ગે આગળ વધે એના માટે સૌપ્રથમ ગાયત્રી મહામંત્ર ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત। પુસ્તકનું નામ છે ગાયત્રી મંત્રના ભર અક્ષરની વ્યાખ્યા। मानसिक संतुलन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बुद्धिनी देवी गायत्रीना प्रत्येक उपासक माटे स्वाध्याय पण जप पाठ ध्यान वगैरे जेटलुं ज आवश्यक धर्मकृत्य छे। स्वाध्याय विना ज्ञाननी उपासना विना बुद्धि पवित्र थई शकती नहीं, मानसिक मलिनता दूर थई शकती नहीं अने आ सफाई विना मातानो साचो प्रकाश कोई उपासक पोताना अंतकरण में अनुभवी शकतो नहीं। जेने स्वाध्याय प्रत्ये प्रेम नहीं तेने गायत्री उपासना प्रत्ये प्रेम छे एम मानी शकाय नहीं। बुद्धिनी देवी गायत्रीनुं साचुं भजन स्वाध्याय ज छे। ज्ञान विना मुक्ति संभव नहीं, एटला माटे गायत्री उपासनानी साथे ज्ञाननी उपासना पण अविच्छिन्नपणे जोड़ायेली छे। आजनो विषय छे मानसिक संतुलन। गायत्रीनो 9मो अक्षर भर आपणे दरेक स्थिति में मानसिक भावोने समतोल राखवानी शिक्षा आपे छे। भवोद्विग्न मनानैव रुदुद्वेगं परित्यज कुरु सर्वास्वस्थासु शांतं संतुलितं मनः। अर्थ छे मानसिक उत्तेजनाओने छोड़ी दो, बधी ज अवस्थाओं में मन ने शांत अने समतोल राखो। शरीर में गरमी वधी जाए तो तेने ताव कहेवाय छे अने ए ताव अनेक दुष्परिणामों ने उत्पन्न करे छे। तेवी ज रीते मानसिक ताव आववाथी उद्वेग आवेग उत्तेजना कैफ आतुरता वगैरह लक्षण प्रगट थाय छे। आवेशनी प्रबलता मनुष्यना ज्ञान विचार अने विवेक ने भ्रष्ट करी नाखे छे। एवा समये ते जे बाबतो न विचारवी जोईए ते विचारवा लागे छे अने जे कार्य पहला निदित लागता हता ते ज कार्य करवा लागे छे। आवी स्थिति मानव जीवन माटे हमेशा अनिच्छनीय छे। आपत्ति आवे अथवा कोईक प्रकारनी लड़ाई के झगड़ो थाय त्यारे लोको चिंता शोक निराशा गभराट क्रोध वगैरह ने ताबे थईने मानसिक शांति खोई बेसे छे। एवी रीते कोई मोटी सफलता मळी जाए अथवा संपत्ति प्राप्त थाय तो अहंकार मद मत्सर वधु पड़तो उपभोग वधु पड़तो आनंद वगैरह दोषों में फसाई जाए छे। कोई पण प्रकारनी उत्तेजना मनुष्यनी आंतरिक स्थिति ने विच्छिन्न करी नाखे छे। एना फल स्वरूपे मनुष्य ने जात जातना अनिष्ट परिणामों भोगववा पड़े छे। जे लोकोनी प्रकृति आवी उत्तेजित थई जाए एवी अथवा तरत ज आवेश में आवी जाए एवी होय छे तेओ मोटा भागे मानसिक निर्बलतानो शिकार बने छे। तेओ पोताना मनने एकाग्र करी कोई एक काम में लगावी शकता नथी अने तेथी कोई मोटी सफलतानी प्राप्ति तेमने माटे अशक्य बनी जाय छे। तेमना मोटा भागना विचार क्षणिक ज सिद्ध थाय छे। आवुं मानसिक असंतुलन मनुष्यनी प्रगति में विघ्नरूप बनी एने पतन तरफ लई जाय छे।
અસંતુલન અસફળતાનું મૂળ કારણ છે. માનસિક અસંતુલનની અશાંત સ્થિતિમાં કોઈ વ્યક્તિ ન તો સાંસારિક ઉન્નતિ કરી શકે છે કે ન તો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ શક્ય બને છે. એનું કારણ એ છે કે ઉન્નતિ માટે, ઊંચે ઉઠવા માટે, આગળ વધવા માટે જે બળની જરૂર હોય તે બળ માનસિક અસ્થિરતાને કારણે એકત્રિત થઈ શકતું નથી. જેવી રીતે હાથ થરથરી રહ્યો હોય તેવા સમયે બંદૂકનું નિશાન તાકી શકાતું નથી, તેવી જ રીતે આવેશ અથવા ઉત્તેજનાની દશામાં શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એનો નિર્ણય કરવાનું મુશ્કેલ બની જાય છે. માનસિક અસંતુલન અને ઉત્તેજનાથી અધીરાઈનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અધીરાઈ એ હૃદયની સંકીર્ણતા, સંકુચિતતા અને બાલિશતાનું ચિહ્ન છે. બાળક જ્યારે બાગ બનાવવાની રમત રમે છે ત્યારે એની કાર્યપ્રણાલી ઘણી વિચિત્ર હોય છે. અત્યારે જ બીજ વાવ્યું, અત્યારે જ ખાતર પાણી આપ્યા અને તરત જ 2-4 મિનિટમાં તે બીજને ઉલટસુલટ કરીને જુએ છે કે બીજમાંથી અંકુર ફૂટ્યો કે નહીં. જ્યારે અંકુર દેખાતો નથી ત્યારે ફરી જમીનમાં દાટી દે છે અને ફરી 3-4 મિનિટ પછી પાછું ખોદીને જુએ છે. એવી રીતે ઘણીવાર જોવા છતાં છોડ ઉત્પન્ન થવાની એની કલ્પના પૂરી થતી નથી. ત્યારે બીજા ઉપાય કરે છે. વૃક્ષોની ડાળી તોડીને જમીનમાં રોપે છે અને એ રીતે પોતાની બાગની લાલસાને સંતોષવા પ્રયત્ન કરે છે. એ ડાળીના પાંદડાને ઊંચા નીચા કરીને જુએ છે કે ફળ લાગ્યું કે નહીં. જો 10-20 મિનિટમાં ફળ ન લાગે તો કાપડના દડાને દોરાથી બાંધીને ડાળી પર લટકાવી દે છે. છતાં આવા અધૂરા બાગથી તેને તૃપ્તિ થતી નથી. ફળ સ્વરૂપ થોડા સમય પછી બાગનો નાશ કરીને તે જતો રહે છે. કેટલાક યુવાન અને વૃદ્ધ પુરુષો પણ આવી જ બાળ રમત પોતાના ક્ષેત્રમાં રમ્યા કરે છે. કોઈ કામનો અતિ ઉત્સાહથી આરંભ કરે છે. એ ઉત્સાહ અતિ ઉતાવળો બની જાય છે. પછી કાર્ય શરૂ થતાં થોડો સમય થયો ન થયો ત્યાં તો એવું જોવા લાગે છે કે સફળતા પ્રાપ્ત થતાં હજી કેટલી વાર લાગશે. તેઓ થોડો પણ વિલંબ સહન કરવા તૈયાર હોતા નથી. જ્યારે થોડાક સમયમાં તેમને પોતાની રંગીન કલ્પનાઓ પૂરી થતી દેખાતી નથી ત્યારે નિરાશ થઈને એમને છોડી દે છે. આવી રીતે અનેક કાર્યનો આરંભ કરવો અને તેમને બગાડવા જેવી જ બાળ રમત તેઓ જિંદગીભર રમ્યા કરે છે. નાના બાળકો પોતાની આકાંક્ષા અને ઈચ્છાપૂર્તિની વચમાં કોઈ પણ મુશ્કેલી, અંતર અથવા વિલંબ થવાની કલ્પના કરી શકતા નથી. આવી બાળ રમત રમનાર અધીરા પુરુષોની મનોભૂમિ પણ એવી જ હોય છે. જો હથેળીમાં સફળતા ન દેખાય તો ખેલ બગડતા જરા પણ સમય લાગતો નથી. પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે શિષ્ય વિદ્યાભ્યાસ માટે ગુરુની પાસે જતો ત્યારે પહેલાં એણે પોતાની ધીરજની પરીક્ષા આપવી પડતી, ગાય ચરાવવી પડતી, લાકડા વીણીને લાવવા પડતા. ઉપનિષદોમાં આવા પ્રકારની અનેક કથાઓ છે. ઇન્દ્રને પણ લાંબા સમય સુધી તપશ્ચર્યાપૂર્ણ પ્રતીક્ષા કરવી પડી હતી. જ્યારે તેઓ પોતાની ધીરજની પરીક્ષા આપી ચૂક્યા ત્યારે જ તેમને આવશ્યક વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ. જૂના વખતમાં બુદ્ધિમાન પુરુષો જાણતા જ હતા કે ધીરજવાન પુરુષ જ કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેથી જ ધૈર્યવાન શિષ્યોને જ વિદ્યાભ્યાસ કરાવાતો, કારણ કે ભણાવવાનો પરિશ્રમ પણ અધિકારી શિષ્યો દ્વારા જ સફળ થઈ શકે. ચંચળ મનવાળા, અધીરા સ્વભાવવાળા મનુષ્યનું ભણવું એ ન ભણવા બરાબર છે. અક્ષર જ્ઞાન મેળવવાથી કે અમુક ધોરણનું પ્રમાણપત્ર લઈ લેવાથી કોઈ વિશેષ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. આતુરતા અને ઉતાવળીય સ્વભાવ જીવનને અસફળ બનાવનાર એક ભયંકર દોષ છે. કર્મને પાકતા સમય લાગે છે. રૂહને કપડા સુધી પહોંચતા અને કઠોર મુશ્કેલીઓ પાર કરવી પડે છે અને અસહ્ય પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. જેઓ સંક્રાંતિકાળના મધ્યવર્તી કાર્યક્રમો ધીરજપૂર્વક પૂરા થાય ત્યાં સુધી
પ્રતીક્ષા કરી શકતા નથી. એમણે રૂને કપડામાં રૂપમાં જોવાની આશા રાખવી જોઈએ નહીં. કરવામાં આવેલો પરિશ્રમ એક વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા જ ફળદાયી બને છે. એમાં વાર લાગે છે અને મુશ્કેલી પણ આવે છે. કેટલીક વાર આ પ્રકારનું અંતર અને સમય તથા મુશ્કેલીઓ આવશ્યકતાથી વધારે પણ હોઈ શકે. એને પાર કરવા માટે સમય અને શ્રમ લગાવવો પડે છે. કેટલીક વાર તો અનેક પ્રયત્ન કરવા છતાં સફળતા સુધી પહોંચી શકાતું નથી. ત્યારે ઘણી વખત લાંબા સમય સુધી ધીરજપૂર્વક કાર્યને વળગી રહીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે. આતુર મનુષ્ય આટલી દ્રઢતા રાખી શકે નહીં. થોડીક મુશ્કેલી આવતા અથવા થોડીક વાર લાગવાથી એ ગભરાઈ જાય છે અને મેદાન છોડીને ભાગી જાય છે. આ ભાગેડુ વૃત્તિ એના પરાજયનો ઇતિહાસ બની જાય છે. કોઈ એક કાર્યમાં મન ન લાગવું, શંકા અને સંકલ્પ વિકલ્પમાં પડી રહેવું એ એક પ્રકારનો માનસિક રોગ છે. કદાચ કામ પૂરું ન થાય તો, કદાચ કોઈક આકસ્મિક આપત્તિ આવી પડી તો, કદાચ ઉલટું પરિણામ આવશે તો, આ પ્રકારની અનિશ્ચિતતાપૂર્ણ શંકાઓ મનને ડામાડોળ કરી નાખે છે. પૂરું આકર્ષણ અને વિશ્વાસ ન રહેવાથી મન વિક્ષુપ્ત રહ્યા કરે છે. જે કામ હાથમાં લીધું છે તેમાં નિષ્ઠા રહેતી નથી. તેથી એ કામ મન વગર જ કરવામાં આવે છે અને એવી જ સ્થિતિમાં બીજા નવા કામની શોધ કરતા રહે છે. આવી ડામાડોળ સ્થિતિમાં એક પણ કામ પૂરું થતું નથી. હાથમાં લીધેલા કામમાં સફળતા મળતી નથી, પરંતુ ઉલટી ભૂલ થતી જાય છે. ઠોકર પર ઠોકર વાગી જાય છે. બીજી બાજુ ઉત્સાહ વગર જે નવું કામ શોધવામાં આવે છે તેના લાભ ગેરલાભનો પણ પૂરો વિચાર કરવામાં આવતો નથી. અધૂરી કલ્પના અને તેના આધાર પર નવું કામ વાસ્તવિક રૂપમાં નહીં પરંતુ આલંકારિક રૂપમાં દેખાય છે. પહેલું કામ છોડીને નવું કામ હાથ પર લેવા જતાં ફરીથી નવા કામની એ જ સ્થિતિ થાય છે જેવી જૂના કામની થઈ હતી. થોડા સમય પછી એને પણ છોડીને નવું કામ હાથ પર લેવું પડે છે. આમ કામ શરૂ કરવું અને અધૂરું છોડી દેવું એવા કાર્યક્રમનું પુનરાવર્તન થતું રહે છે અને અંત સુધી મનુષ્યને પોતાના અસફળ જીવન પર પશ્ચાતાપ કર્યા સિવાય બીજું કંઈ હાથમાં આવતું નથી. માનસિક અસંતુલનથી આધ્યાત્મિક પતન. માનસિક સંતુલનથી માત્ર સાંસારિક અને ભૌતિક ક્ષેત્રમાં જ મુશ્કેલી ઉઠાવવી પડે છે એવું નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી પણ એનું પરિણામ અનિષ્ટકારી હોય છે. જે લોકો માનસિક ઉત્તેજનાથી તરત ગ્રસ્ત થઈ જાય છે તેમનામાં અભિમાન અને લોભની માત્રા પણ વધી જાય છે. આ બંને તત્વો અન્ય અનેક પ્રકારના દોષો ઉત્પન્ન કરે છે. અભિમાન એક પ્રકારનો નશો છે જેમાં ઉન્મત્ત થઈને મનુષ્ય પોતાને બીજાથી મોટો અને બીજાને પોતાનાથી નાના સમજે છે. લોકો એની ખુશામત કરે છે, એની વાત માને એવી જ વાત એ પસંદ કરે છે. જો એમાં થોડી પણ ખામી આવે તો તેને એ વાતનું એ પોતાનું અપમાન સમજી ક્રોધથી સાપની જેમ ફૂંફાડા મારવા લાગે છે. બીજો કોઈ પોતાનાથી ધન, વિદ્યા, બળ, પ્રતિષ્ઠામાં મોટો અથવા બરાબર હોય એવું એ ઈચ્છતો નથી. તેવી જ રીતે એ જો કોઈને થોડા સુખી અને સંપન્ન જુએ કે ઈર્ષ્યા અને દ્વેષ કરવા લાગે છે, પોતાના અહંકારને સંતોષવા માટે પોતાની સંપન્નતા વધારવા ઈચ્છે છે. ખરેખર તો સંપન્નતા સદ્ગુણોથી તથા અથાગ પરિશ્રમ કરવાથી મળે છે, પરંતુ અભિમાનના નશામાં ચકચૂર વ્યક્તિ આવા સીધા સાદા માર્ગ પર ચાલવા સમર્થ હોતી નથી. આખરે તે અનીતિ અને બેઈમાની કરવા તૈયાર થાય છે. અપમાનનો અર્થ છે આત્માની પડતી. પોતાને ગરીબ, તુચ્છ, અયોગ્ય અને તથા અસમર્થ સમજનારા લોકો સંસારમાં ગરીબ અને હીન થઈને રહે છે. એમની પ્રતિભા કુંઠિત થઈ જાય છે. એમનાથી કોઈ સાહસિક કાર્ય થઈ શકતું નથી.
સંપન્નતા પ્રાપ્ત કરવા અને પોતાના પર થતા અન્યાયને દૂર કરવા માટે જે શૌર્યની આવશ્યકતા છે તે અધોગતિગ્રસ્ત મનુષ્યમાં હોતું નથી. ફળ સ્વરૂપે તે નથી સમૃદ્ધ બની શકતો કે નથી અન્યાયની જાળમાંથી છૂટી શકતો. એ ગરીબાઈમાં ઘેરાઈને રહે છે અને કોઈને કોઈ સતાવનારાઓ પોતાનું તીર તેમના તરફ તાકી રાખે છે. આવી મુશ્કેલીઓથી બચવા તેણે નિર્બળતા રૂપી અનીતિઓ જેવી કે ચોરી, ઠગાઈ, કપટ, છળ, દંભ, અસત્ય, પાખંડ, વ્યભિચાર, ખુશામત જેવા ખોટા અપરાધોનો આશ્રય લેવો પડે છે. મોહ, મમતા, ભય, આશંકા, ચિંતા, ચીડ, શોક, પશ્ચાતાપ, નિરાશા, દ્વેષ જેવા મનોવિકારો એની આજુબાજુ ઘેરાઈ રહે છે. આત્મજ્ઞાન અને આત્મસન્માન પ્રાપ્ત કરવા અને તેની રક્ષા કરવા માટે મનુષ્યે યોગ્ય માર્ગ અપનાવવો એ જીવનનો સ્વાભાવિક સતોગુણી ક્રમ છે. આ શૃંખલા જ્યારે તૂટી જાય છે ત્યારે આત્મિક સમતુલા બગડી જાય છે અને પાપ કરવાનો ચીલો ચાલુ થઈ જાય છે. માનસિક સંતુલન અને સમત્વની ભાવના. માનસિક સંતુલનને આપણે ગીતામાં દર્શાવેલ સમત્વની ભાવના પણ કહી શકીએ. તમામ સાંસારિક પદાર્થોમાં પ્રવૃત્ત રહેવાની આપણામાં જેટલી શક્તિ હોય છે એટલી જ એનાથી નિવૃત્ત થવાની શક્તિ પણ હોય તો એ અવસ્થાને સંતુલિત અને સમત્વની ભાવનાની અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આ સમત્વને આચરણમાં ઉતારવા માટે માત્ર વૈરાગી અથવા રાગ રહિત થવાથી કામ ચાલી શકતું નથી. જ્યારે આપ રાગ રહિત થવાની સાથે સાથે દ્વેષ રહિત પણ થઈ શકો ત્યારે જ સંતુલનની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય. આપણા સાધુઓએ એ જ ભૂલ કરી. તેઓ કહેવા પૂરતા વૈરાગી થઈ ગયા પણ સાથે સાથે દ્વેષ ભાવ રહિત થયા નહીં. રાગથી બચવાની ધૂનમાં તેમણે દ્વેષને અપનાવી લીધો. સંસારના સુખ દુઃખ સાથેનો સંબંધ રાખવાની ઈચ્છાથી ખરેખર તો તેમણે પોતાનો સંબંધ સંસાર સાથે તોડી નાખ્યો અને એની સેવા કરવામાંથી પોતાનું મોં ફેરવી લીધું. જ્યારે બે ગુણ એવા હોય છે કે જે મનુષ્યને જુદી જુદી દિશામાં પ્રવૃત્ત કરે તો એમના પરસ્પરના સંયોગથી મનની જે અવસ્થા બને છે તેને પણ સંતુલિત અવસ્થા કહેવાય છે. દયા મનુષ્યને બીજાના દુઃખ દૂર કરવામાં પ્રવૃત્ત કરે છે પરંતુ નિર્મોહ અને નિર્મમત્વ મનુષ્યને બીજાના સુખ દુઃખના સંબંધથી પાછો હટાવે છે. તેથી જ દયા અને નિર્મમત્વ બંને બરાબર એક થવાથી ચિત્ત સમતોલ બને છે. જ્યાં દયા મનુષ્યને અનુરક્ત કરે છે ત્યાં નિર્મમતા વિરક્ત બનાવે છે. દયામાં પ્રવૃત્તિમય અને નિર્મમતામાં નિવૃત્તિમય શક્તિ છે. એવી જ રીતે સંતોષ અને પરિશ્રમશીલતા એકબીજાને સંતુલિત કરે છે. પરિશ્રમશીલતામાં પ્રવૃત્તાત્મક અને સંતોષમાં નિવૃત્તાત્મક શક્તિ છે. એવી જ રીતે સત્યતા અને મૃદુભાષિતા, સરળતા અને દ્રઢતા, વિનય અને નિર્ભયતા, નમ્રતા અને તેજ, સેવા અને અનાસક્તિ, પવિત્રતા અને ધૃણાહીનતા, સ્વતંત્રતા અને જવાબદારી, તિતિક્ષા અને આત્મરક્ષા, નિષ્કામ ભાવ અને આળસહીનતા, અપરિગ્રહ અને દ્રવ્યોપાર્જન શક્તિ પરસ્પર એકબીજાને સમતોલ કરે છે. આ જોડા પૈકી કોઈ એકનો જ વિકાસ કરવામાં આવે અને બીજાના વિકાસ તરફ ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો મનુષ્યનું વ્યક્તિત્વ અસંતુલિત અને એકાંકી બની જાય છે. શ્રદ્ધાળુ વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધેય વ્યક્તિને અનુસરવાની તથા તેણે નિર્દિષ્ટ કરેલ માર્ગ પર ચાલવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે. જે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે તેના પર જો અંકુશ ન હોય તો તેનામાં નિરંકુશતા અને ઉચ્છૃંખલતા વધી જાય છે. દ્રઢ પ્રકૃતિવાળી વ્યક્તિમાં હઠ કરવાની પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે
પ્રભુત્વવાળી વ્યક્તિમાં અભિમાન વધી શકે છે વગેરે. આમ જ્યાં સુધી આ વ્યક્તિઓમાં ક્રમશઃ આત્મનિર્ભરતા, જવાબદારી, હઠહીનતા અને નિરભિમાનતાનો વિકાસ ન થાય ત્યાં સુધી આગળ દર્શાવેલ ગુણો પોતપોતાની મર્યાદામાં રહેશે નહીં. આમ ઉપરોક્ત જોડામાંથી પ્રત્યેક ગુણ એકબીજાને મર્યાદિત કરે છે અને એકબીજાના પૂરક પણ છે. જ્યારે મનુષ્યમાં દંડ કરવાનું સામર્થ્ય હોવા છતાં અપમાન સહન કરવાની ક્ષમતા હોય, અહિંસા વ્રત પાળવા છતાં અપરાધીઓને અધિકતમ ઉચ્છૃંખલ, ઉદ્ધત, અભિમાની અને નિષ્ઠુર ન બનવા દે, સેવાવ્રતી હોવા છતાં સેવ્ય વ્યક્તિને આળસુ અને અકર્મણ્ય ન થવા દે, ક્રોધમાં હોવા છતાં અનુશાસન અને માનસિક નિયંત્રણ રાખવાનું જાણે છે, એનામાં ભક્તિ અને ઉત્સાહ હોવા છતાં દાસવૃત્તિ અને ઉતાવળાપણું ન હોય, સફળતામાં વિશ્વાસ રાખવા છતાં કાર્ય કરવામાં બેદરકારી રાખતો નથી, ત્યાગી હોવા છતાં સમોવડિયા થવાનો લોભ વધવા દેતો નથી, માન સન્માનની પરવા કર્યા વિના લોકકલ્યાણના શુભ કર્મો કરવામાં બદ્ધ ન હોવા છતાં સ્વેચ્છાથી એ તત્પરતાપૂર્વક સારી રીતે કરે છે. જ્યારે તે કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોવાની સાથોસાથ એમાંથી નિવૃત્ત પણ થઈ શકે છે, ત્યારે તેના ચારિત્ર્ય અને ગુણોમાં સંતુલન આવે છે. જ્યારે બે વિચારધારાઓ મનુષ્ય પાસે બે જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરાવે છે, ત્યારે એના સમન્વયથી જે સ્થિતિ બને છે તેને સમતોલ વિચારધારા કહેવામાં આવે છે. આત્મસુખની ભાવના ખાસ કરીને મનુષ્યોને સ્વાર્થમય કર્મો કરવામાં અને લોકસુખની ભાવના લોકકલ્યાણના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. આમ આત્મસુખ અને લોકસુખ એવા બે ભિન્ન દ્રષ્ટિકોણ થયા. એમના સમન્વયથી જે મધ્યમ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે એ જ સમતોલ વિચાર પદ્ધતિ છે. એવી જ રીતે જેની વિચારધારામાં પૂર્વ અને પશ્ચિમના આદર્શોના ભૌતિકવાદ અને અધ્યાત્મવાદનો સમન્વય, આદર્શ અને યથાર્થનો સમન્વય થયો છે અને જે મધ્યમ માર્ગ અપનાવે છે એની વિચારધારા સંતુલિત હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈ એક જ કાર્યની પાછળ પડીએ છીએ અથવા જ્યારે આપણે કોઈ કાર્ય વધારે પ્રમાણમાં કરીએ જેના કારણે બીજા કરવા જેવા કાર્યો ભૂલી જઈએ છીએ, ત્યારે આપણી કાર્યપદ્ધતિ અસંતુલિત થાય છે. જો આપણે એકદમ ધન કમાવા પાછળ પડી જઈએ અથવા આપણે માત્ર અભ્યાસમાં બધો સમય વિતાવીએ ત્યારે આપણી કાર્યપદ્ધતિ અસમતોલન બને. જો કોઈ વિદ્યાર્થી પોતાની લખવાની ઝડપ વધારવા તરફ જ માત્ર ધ્યાન આપે અને અક્ષરોની સુંદરતા તરફ ધ્યાન ન આપે તો તમે એના પ્રયત્નોને શું કહેશો? એવી જ રીતે કોઈ દેશ માત્ર શિક્ષણની ગુણવત્તા અથવા એની ઉત્કૃષ્ટતા પર જ લક્ષ્ય આપવાનું આયોજન કરે અને વધુમાં વધુ લોકોને શિક્ષણ મળે એ વાત પર ધ્યાન ન આપે તો એ દેશના શિક્ષણશાસ્ત્રીઓની કાર્યપદ્ધતિ અસમતોલન જ રહેશે, અસમતોલન જ કહેવાય. આ જ વાત માનવ જીવનને પણ લાગુ પડે છે. આપણે માત્ર એક જ દિશામાં દોડાદોડ કરવી જોઈએ નહીં, બધી દિશાઓમાં યોગ્ય વિકાસ કરતાં માનસિક સમતુલા સ્થાપિત કરવી જોઈએ. ત્યારે જ આપણે ગહન માનસિક શાંતિના દર્શન કરી શકીશું. એ અતિ સર્વત્ર વર્જયેત. આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો તથા નીતિકારોએ વારંવાર એ વાત પર ભાર મૂક્યો છે કે કોઈ પણ કામમાં અતિશયતા ન કરવી જોઈએ. આ નિયમ ખોટી બાબતોને જ નહીં, અનેક સારી બાબતોને પણ લાગુ પડે છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે અતિ દાન વૃત્તિને કારણે બલિને પાતાળમાં બંધાવવું પડ્યું. સંભવ છે કે કોઈ વિશિષ્ટ આત્માઓ કે જેઓ ખાસ અસાધારણ ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે પૃથ્વી પર અવતર્યા છે તેમને માટે આ નિયમ આવશ્યક ન હોય, પરંતુ સર્વસાધારણ માટે હંમેશા મધ્યમ માર્ગ સંતુલિત જીવનનો નિયમ જ યોગ્ય સિદ્ધ થાય છે. ભગવાન બુદ્ધે
મંજમ મગ્નમ અર્થાત મધ્યમ માર્ગનું આચરણ કરવા માટે લોકોને ઉપદેશ આપ્યો છે. ખૂબ ઝડપથી દોડનાર જલ્દી થાકી જાય છે અને ઘણું ધીમેથી ચાલનાર ઈચ્છિત લક્ષ્ય સ્થાન સુધી પહોંચાડવામાં પાછળ પડી જાય છે. જેઓ મધ્યમ ગતિથી ચાલે છે તેઓ થાક્યા વિના, પાછળ પડ્યા વિના ચોક્કસ સમય સુધીમાં પોતાના નક્કી કરેલા સ્થાન સુધી પહોંચી જાય છે. હાથી જ્યારે નદીને પાર કરે છે ત્યારે પોતાનું એક એક ડગલું સાવધાનીથી મૂકે છે. આગળની જમીન ફંફોડીને એના પર પહેલાં એક પગ મૂકે છે. જ્યારે કોઈ ભય ન લાગે ત્યારે જ એના પર ભાર મૂકી પાછલો પગ ઉઠાવે છે. આ ગતિવિધિથી તે ભારે કામોને પણ પૂરા કરે છે. જો તે ઉતાવળ કરે તો ઊંડા પાણીમાં ડૂબી શકે, ક્યાંક કાદવમાં ફસાઈ શકે અથવા કોઈ ખાડામાં ઊંધા મોડે પડીને પ્રાણ ખોઈ શકે છે. સાથે સાથે જો તે આગળ વધવાનું સાહસ ન કરે, પાણીની વિશાળ પ્રવાહને જોઈને ડરી જાય તો નદી પાર કરી શકે નહીં. હાથી બુદ્ધિમાન પ્રાણી છે. તે પોતાના ભારેખમ શરીરને બરાબર ધ્યાનમાં રાખે છે. નદી પાર કરવાની આવશ્યકતાનો અનુભવ કરે છે, પાણીના વિસ્તૃત ફેલાવાને અને નદી પાર કરતી વખતે સંભવિત ભયને પણ સમજે છે. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને તે પોતાનું કાર્ય ગંભીરતાપૂર્વક શરૂ કરે છે. જ્યાં ભય જુએ છે ત્યાંથી પગ પાછળ હટાવી લે છે અને બીજી જગ્યાએથી રસ્તો શોધે છે. આવી રીતે એ પોતાનું કામ પૂરું કરે છે. મનુષ્યે હાથી જેવી બુદ્ધિમત્તા શીખવી જોઈએ અને પોતાના કાર્યો મધ્યમ ગતિથી પૂરા કરવા જોઈએ. વિદ્યાર્થી ગમે તેટલી ઉતાવળ કરે તો પણ 1-2 મહિનામાં પોતાની વિદ્યા પૂરી કરી શકતો નથી. જો પૂરી કરે તો પણ તેને જલ્દી ભૂલી જશે. ક્રમશઃ રીતે નક્કી સમય મર્યાદામાં પૂરી કરવામાં આવેલી વિદ્યા જ મગજમાં સ્થિર થાય છે. વૃક્ષ, છોડ, પશુ પક્ષી બધા જ પોતાના નિયત સમયમાં પરિપક્વ, ફળ આપવા લાયક અને વૃદ્ધ બને છે. જો તે નિયત ગતિવિધિમાં ઉતાવળ કરે તો પરિણામ વિપરીત આવે છે. આપણે આપણી શક્તિ, સામર્થ્ય, યોગ્યતા, મનોભૂમિ, પરિસ્થિતિ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ધારિત કાર્યો પૂરા કરવા જોઈએ. ઘણું ખાવું ભૂખથી વધારે ખાવું ખોટું છે. એવી જ રીતે બિલકુલ ન ખાવું, ભૂખ્યા રહેવું તે પણ યોગ્ય નથી. અતિશય ભોગ ખરાબ છે અને અમર્યાદિત તપ પણ યોગ્ય નથી. અધિક વિષય વાસના આચરનાર ક્ષીણ થઈ અકાળે મૃત્યુ પામે છે. જેઓ અતિશય તપ કરે છે, શરીરને અતિશય ઘસી નાખે છે, તે પણ લાંબુ જીવન જીવી શકતા નથી. અતિશય કંજૂસ હોવું યોગ્ય નથી. સાથે સાથે એવા દાનવીર હોવું નકામું છે કે પાછળથી પોતાનો એક દાણા માટે બીજા પર આધાર રાખવો પડે. આળસમાં પડી રહેવું પણ નુકસાનકારક છે. તેની સાથે સાથે શક્તિથી વધારે શ્રમ કરી જીવન શક્તિને સમાપ્ત કરવી પણ યોગ્ય નથી. કુબેર બનવાની તૃષ્ણામાં ગાંડા બની જવું અથવા વનમાં દિવસો પસાર કરવા એ બંને સ્થિતિ અનિચ્છનીય છે. હંમેશા મીઠાઈ જ ખાવાની મળે તો અરુચિની સાથે સાથે ઝાડા પણ શરૂ થઈ જાય. ભોજનમાં મીઠાની માત્રા બિલકુલ ન હોય તો ચામડી પીળી પડી જાય. વધુ પડતું ઘી ખાવાથી મંદાગ્નિ થઈ જાય. પણ બિલકુલ ઘી ન મળે તો લોહી ખરાબ થઈ જાય. બિલકુલ કપડાં ન મળે તો ઠંડીમાં ન્યુમોનિયા અને ગરમીમાં લૂ લાગી જવાનો ભય રહે છે. વળી કપડાની વચ્ચે વીંટળાઈ રહીએ તો શરીર કેરીની જેમ પીળું પડી જાય. બિલકુલ ન ભણવાથી મગજનો વિકાસ થતો નથી અને દિવસભર ભણવાની ધૂનમાં વ્યસ્ત રહેવાથી મગજ ખરાબ થઈ જાય. આંખો નબળી પડી જાય. કટ્ટર અસહિષ્ણુ કે સિદ્ધાંતવાદી બનવાથી કામ ચાલતું નથી. બીજાની ભાવનાઓનો પણ આદર કરીને સહિષ્ણુતાના પરિચય આપવો પડે છે.
આંધળા, ભક્ત કે અવિશ્વાસુ બનવું એ બંને ખરાબ બાબતો છે. વિવેકપૂર્ણ હંસની જેમ નિરક્ષીરનું પરીક્ષણ કરી સ્વીકાર અને અસ્વીકારનું પૃથક્કરણ કરવામાં જ બુદ્ધિમત્તા છે. દેશ, કાળ અને પાત્રના તફાવતથી જાતિ, વ્યવહાર અને ક્રિયાપદ્ધતિના તફાવત કરવો પડે છે. જો ન કરીએ તો અતિવાદી કહેવાઈએ. અતિવાદી મનુષ્ય આદર્શ તો ઉપસ્થિત કરી શકે છે, પરંતુ નેતૃત્વ કરી શકતો નથી. આદર્શવાદ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આપણી પ્રગતિ એ તરફની હોવી જોઈએ. પરંતુ સાવધાન, અપરિપક્વ અવસ્થામાં એવી છલાંગ મારવામાં ન આવે જેને પરિણામે પગ તૂટવાની પીડા સહન કરવી પડે. કપરા કાર્ય પૂરા કરવા માટે મજબૂત વ્યક્તિની જરૂર છે. ધૈર્યવાનોનું વ્યક્તિત્વ મજબૂત હોય છે. ઉતાવળ કરનારા ઉછાછરા, નાદાન અથવા આળસુ નહીં, પરંતુ તેઓ ધૈર્યવાન હોય છે. તેઓ જ મહત્ત્વપૂર્ણ સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેઓ વિવેકપૂર્ણ, મજબૂત કદમ ઉઠાવે છે. અતિવાદના આવેશથી બચી મધ્યમ વર્ગ પર ચાલવાની નીતિ અપનાવે છે. નિયમિતતા, દ્રઢતા અને સ્થિરતાની સાથે સમગતિથી કામ કરતા રહેનાર વ્યક્તિ દ્વારા જ ઉપયોગી સંતુલિત કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે. એકાંકી વિકાસથી થતું નુકસાન. માનસિક અસંતુલનથી મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનો એકાંકી વિકાસ થાય છે. આપણા પૈકી દરેક વ્યક્તિ માનસિક રૂપથી નવી પરિસ્થિતિઓમાં બંધબેસતા થવાનો પ્રયત્ન કરતી રહે છે. જો આપણે આપણા ઘર, ધંધો, વાતાવરણ મુજબ આપણી માનસિક સ્થિતિને ઢાળી દઈએ તો કાર્યમાં પ્રસન્નતા અને મનમાં શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. નહીં તો આપણું મન અતૃપ્ત અને આત્મા અશાંત રહે છે. ઉદાહરણ રૂપે કેટલાક એવા વિચારો અને તથ્યો હોય છે જેના પ્રત્યે આપણને ઈર્ષ્યા થાય છે. આપણે એ વિચારોથી બચી શકતા નથી. એમ છતાં આપણે એવા જ વિરોધી વિચારો વચ્ચે કામ કરવું પડે છે. તેમની સાથે મિત્રતા બાંધવી પડે છે. ત્યારે જ આપણને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. મનમાં આંતરિક સંઘર્ષનું કારણ શું છે? બે વિરોધી વિચાર, બે વિરોધી દૃષ્ટિકોણ આપણી માનસિક ક્ષિતિજ પર ઉદય પામે છે. આમ છતાં આપણે કામ કરવાનું છે. સંતુલન જ શાંતિનો એકમાત્ર ઉપાય છે. ચોરી કરનાર વ્યક્તિ એના વિચાર, ભાવના અને અંતરાત્મા સાથે અસંતુલન સાધી શકતી નથી. એની લાલચ અને મોહની પ્રવૃત્તિ અંતરાત્માને દબાવી દે છે. તે મોહને છોડી શકતો નથી અને પોતે પણ એમાં લપેટાઈ જાય છે. સત્ય અને ન્યાયનો પોકાર દબાઈ જાય છે. પાપમય વૃત્તિનો વિજય થાય છે. શેતાન છોકરાઓ, ભાગેડુ સ્ત્રીઓ વગેરે આવા માનસિક રોગનો જ શિકાર થાય છે. તેઓ માનસિક જગતનું યોગ્ય રીતે સંચાલન અને સંતુલન કરી શકતા નથી. કોઈ વિચાર એટલો બધો તીવ્ર થઈ જાય છે કે તે વિવેક બુદ્ધિને દાબી દે છે અને એના સ્વભાવનું એક અંગ બની જાય છે. મનની ક્રિયાઓને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય: ભાવના, વિચાર અને ક્રિયા. એવી બહુ ઓછી વ્યક્તિઓ હોય છે જેમનામાં આ 3 ક્રિયાઓનું ઔચિત્ય અને સંતુલન હોય. કોઈનામાં ભાવનાનો અંશ વધારે હોય તો એ ભાવુકતાથી ભરેલો હોય છે. એના વિચારો આવેશયુક્ત રહે છે. એની કમજોરી અતિ સંવેદનશીલતા છે. એ નાની સરખી ભાવનાને અતિ મોટી બનાવીને જુએ છે. વિચાર પ્રધાન વ્યક્તિ દર્શનની ભૂલામણીમાં જ ડૂબેલી રહે છે. નાની મોટી કલ્પનાઓ એના માનસ ક્ષિતિજ પર ઉગતી અને આથમતી રહે છે. યોજના બનાવવાનું કાર્ય એની પાસે પુષ્કળ કરાવો, પરંતુ અસલી કામની બાબતમાં એ શૂન્ય હોય છે. ત્રીજા પ્રકારની વ્યક્તિ વિચારે છે ઓછું, ભાવનામાં તણાતી નથી અને કામ પુષ્કળ કરે છે. ત્રીજા પ્રકારની વ્યક્તિ વિચારે છે ઓછું, ભાવનામાં તણાતી નથી અને કામ પુષ્કળ કરે છે. એ બધા કાર્યોમાં કોઈ એવું કામ પણ કરી નાખે છે કે જેની આવશ્યકતા હોતી નથી અથવા એના વિના પણ એનું કામ ચાલી શક્યું ન હોત. પૂર્ણ સંતુલિત વ્યક્તિ એ જ છે જેનામાં ભાવના, વિચાર અને કાર્ય એ ત્રણેયનો પૂર્ણ સમન્વય હોય. આવી વ્યક્તિ માનસિક દ્રષ્ટિથી પૂર્ણ સ્વસ્થ હોય છે.
આપણે અતિશયતાથી આપણું રક્ષણ કરવું જોઈએ અને એ રીતે અસંતુલનથી બચવું જોઈએ. કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે અતિ ભાવુકતાના ચક્રમાં પડીને એવું ન કરી નાખીએ, એવા વાયદા ન આપીએ કે જેને પાછળથી પૂર્ણ ન કરી શકીએ. એટલા વિચાર પ્રધાન ન બની શકીએ જઈએ કે બધો સમય વિચારતા ચિંતન કરતાં જ પસાર થઈ જાય. વિચાર કરવો બરાબર છે, પરંતુ વિચારોમાં જ નિરંતર ડૂબ્યા રહેવું અને કામ ન કરવું એ આપણને માનસિક રીતે આળસુ બનાવી દે છે. સારી વ્યક્તિના નિર્માણમાં ક્રિયા, ભાવના અને વિચાર શક્તિ એ ત્રણેય આવશ્યક તત્વોનો પૂરો વિકાસ થવો જોઈએ. જે વ્યક્તિ કામ, ક્રોધ, આવેશ, ઉદ્વેગ વગેરેમાં પ્રવૃત્ત રહે છે એણે આવા ભાવનાજન્ય માનસિક રોગોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેઓ માત્ર કાગળ પરની યોજના અને તરંગી કલ્પનાઓમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, તેમણે સાંસારિક દ્રષ્ટિકોણથી પોતાની યોજનાઓની સત્યતા તપાસવી જોઈએ. આ બંને પ્રકારની વ્યક્તિઓએ પોતાના કાર્યોને જીવનમાં પ્રગટ કરવા જોઈએ. મહાન પુરુષોમાં આપણે જોડાઈએ છીએ કે એમની બુદ્ધિ પૂર્ણ વિકાસ સુધી પહોંચી ચૂકી હતી અને કાર્યશક્તિ ઉચ્ચ કોટીની હતી. મહાત્મા ગાંધીજી આવા સંતુલિત વ્યક્તિત્વનું ઉદાહરણ છે. અસ્તુ. જીવનમાં સંતુલનનું મહત્ત્વ. એક એવી વ્યક્તિની કલ્પના કરો જે હવાના ભયંકર તોફાનમાં ચાલી રહી છે. ધૂળથી એની આંખો પલભર માટે બંધ થઈ જાય છે. અર્ધ મીચેલી આંખોથી એ બીજી તરફ ચાલી જાય છે. યોગ્ય માર્ગ પર જવા માંગે છે, પરંતુ માર્ગ સૂઝતો નથી. આ જ હાલત માનવીના આંતરિક જગતની છે. અંદરોઅંદર અનેક વિરુદ્ધ ભાવનાઓનો શિકાર બની રહી છે. પ્રલોભનની માયાજાળ અને વાસનાની આંધી એને ઘેરી રહે છે. વાસના તૃપ્તિ માટે એ આમ તેમ ભટકતો રહે છે. પદભ્રષ્ટ થતો જોઈને એની સારી શક્તિઓ એને સચેત કરે છે. જો તે શક્તિ બળવાન હોય તો એ બચી જાય છે, નહીં તો પતનની ઊંડી ખાઈમાં ડૂબી નષ્ટ થઈ જાય છે. માનવ જીવનમાં અનેક આંતરિક અને બાહ્ય શક્તિઓનું પ્રાધાન્ય છે. ભાવના કહે છે અમુક વ્યક્તિ ઘણી દયાજનક સ્થિતિમાં છે, એની સહાયતા કરો. પોતાના સુખ સગવડ અને સાધનોને ન જુઓ. કર્ણ, શિબિર તથા રાજા હરિશ્ચંદ્રના ઉદાહરણ જુઓ. આ મહાપુરુષોએ દયા, કરુણા, સહાનુભૂતિ અને દાન દ્વારા મહાન પદ પ્રાપ્ત કર્યું. આપણે પણ એ જ કરવું જોઈએ. પોતાની સગવડો તથા સુખ વગેરેનું ધ્યાન રાખવું ન જોઈએ. તર્ક આપણને રોકે છે અને કહે છે, શું પાગલ થયા છો? સમજો, વિચારો, મગજથી કામ લો. જો સાધનાનું ધ્યાન છોડીને ખર્ચ કર્યો, બીજાને મોટા મોટા વાયદા કર્યા, તો આફતમાં ફસાઈ જશો. ભાવનામાં નહીં, વહો નહીં. સમાજ તો રૂપિયાનો આદર કરે છે. વિલાસપૂર્ણ ભાવનાઓ કહે છે, અરે માનવી, તે ઘણો જ શ્રમ કર્યો છે, હવે થોડો આનંદ માણી લે, જીવનનો રસ લઈ લે. વારંવાર જીવન મળવાનું નથી. આમ માનવીના આંતરિક જીવનમાં ભાવના, તર્ક, વાસના, શરીરબળ, આત્મબળ, પ્રેમ, દ્વેષ, ઘૃણા વગેરે પરસ્પર વિરોધી શક્તિઓનું તાંડવ અવિરત ચાલતું રહે છે. જેઓ આ શક્તિઓનો યોગ્ય સમન્વય કરી શકે તેઓ જ સફળ થાય છે. જીવનમાં ભાવનાની આવશ્યકતા છે. ભાવના વિનાનો મનુષ્ય માટી અથવા પથ્થરના પૂતળા જેવો બની જાય છે. તર્ક અથવા વિવેકની પણ જરૂર છે. જે સમજી વિચારીને કામ ન કરે, બુદ્ધિથી કામ ન લે, તે સાવ પશુ જ છે. એ જ રીતે વાસના, ઘૃણા, પ્રેમ વગેરે દરેકનું પોતપોતાના સ્થાન પર મહત્ત્વ છે. પરંતુ સુખ અને સફળતા માનવીની વિભિન્ન શક્તિઓના સમન્વયમાં જ રહેલા છે. અસંતુલનમાં પરાજય છુપાયેલો છે. સિકંદર, જુલિયસ સીઝર અને ઔરંગઝેબની અત્યંત મોટી મહત્વાકાંક્ષાઓનું પરિણામ આપણી સામે છે. કર્ણના પતનનું કારણ અતિ ભાવુકતા હતી. રાવણ અહંકારના કારણે મૃત્યુ પામ્યો. તર્કશીલ, ભાવનાશીલ તથા કર્મશીલ એ ત્રણેય પ્રકારના માનવીઓ
જીવનમાં અમર્યાદિત સંતુલનથી અસફળ થઈ શકે છે. તેથી એ ધ્યાન રાખો કે આપણા વ્યક્તિત્વના માત્ર એક જ પાસાનો વિકાસ ન થાય, પરંતુ બધા પાસા સમતોલ રીતે વિકસિત થાય. અતિરેક ત્યાજ્ય છે. ધ્યેય અને વ્યવહાર, કર્મ અને ભાવના, પરિશ્રમ અને વિશ્રામ, તર્ક અને કાર્ય એ બધા દ્વંદ્વોના યોગ્ય સમન્વયનું નામ જ જીવન છે. ઉત્તેજનાના દુષ્પરિણામો. કહેવામાં આવે છે કે આદિજાતિઓમાં એક મોટી માનસિક નબળાઈ હોય છે, જેને ઉત્તેજના કહેવામાં આવે છે. આદિમ જાતિઓમાં નૃશંસ હત્યાઓ અને મારપીટનું વિશેષ કારણ આ ઉત્તેજના જ છે. જો છોકરો કદાચ પિતા પર ઉત્તેજિત થઈ જાય તો એક જ આવેશમાં એ પિતાની હત્યા કરી બેસે છે. આ જ સ્થિતિ પિતા અથવા અન્ય કુટુંબીઓની છે. ક્રોધ પર તેઓ નિયંત્રણ લાવી શકતા નથી અને ક્ષણિક આવેશમાં હત્યા, મારપીટ તથા ખૂનખરાબી થઈ જાય છે. નાની વાતોમાં લડાઈ, ઝઘડા અને કટુતાની અભિવૃદ્ધિ થયા કરે છે. એકબીજા પર વેર, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, ક્રોધ, ઘૃણા વગેરે ઝેરીલા મનોવિકારો પોષાતા રહે છે. ઉત્તેજના શું છે એનું વિશ્લેષણ કરતાં સમજાય છે કે એ ઉદ્વેગની અધિકતા જ છે. સામાન્ય બે પ્રકારના હોય છે. એક કે જેને લોકો જાડી ચામડીનો કહી શકાય. આવી વ્યક્તિમાં ભાવના ઓછી હોય છે. એને કંઈક કહી દેવામાં આવે તો પણ એના મનમાં કોઈ અસર થતી નથી. ગાળો દેવાથી કે માનભંગથી તે ઉત્તેજિત થતો નથી. તે ભાવનાના આક્રોશમાં આવતો નથી. ક્રોધ, ઘૃણા, ઈર્ષ્યા કે ક્ષણિક આવેશનો એના પર તત્કાળ કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી. બીજા પ્રકારની વ્યક્તિ ભાવુક અને અતિ ઉદ્વિગ્ન હોય છે. માખણની જેમ કોમળ તથા લાજવંતીના છોડની જેમ સંવેદનશીલ હોય છે. ભાવનાની અધિકતા એની દુર્બળતા છે. ભાવના અથવા ક્રોધ, પ્રેમ, વાત્સલ્ય, દયા, ઈર્ષ્યા વગેરે મનોવિકારોનો ઊંડો અનુભવ કરવો અને એના એટલા બધા નિયંત્રણમાં આવી જવું કે જેથી સ્વયં પોતાની વિવેક બુદ્ધિ પણ ખોઈ નાખવી. લાભ, ગેરલાભ અને અંતિમ પરિણામનો ખ્યાલ ન રાખવો એ એની નબળાઈ હોય છે. જે ગુણ એક કવિ માટે સૌભાગ્યનો વિષય છે તે જ ગુણ જેઓ મનોવિકાર પર નિયંત્રણ રાખી શકતા નથી તેવી વ્યક્તિઓ માટે એક શાપ છે. તેઓ પોતાની ઉત્તેજનાઓ ઉપર વિવેક બુદ્ધિનું નિયંત્રણ રાખી શકતા નથી અને સ્વયં એના વશમાં આવી જાય છે. ઉત્તેજના એક ક્ષણિક ગાણપણ છે. એ ભાવનાનું તાંડવ નૃત્ય છે. ઉદ્વેગની આંધી છે. ઈર્ષ્યા, ક્રોધ તથા વેરનું એક ભયંકર તોફાન છે જેને નબળી ઈચ્છાશક્તિવાળી વ્યક્તિ સંભાળી શકતી નથી અને પોતાના ઉપરનો કાબુ ગુમાવી દે છે. ઉત્તેજનાની આંધીમાં બુદ્ધિ વિવેકશૂન્ય તથા ચેતનાહીન થઈ જાય છે. તે ઉત્તરોત્તર વધીને શરીર પર પૂરો અધિકાર જમાવે છે. ભાવનાના આવેશમાં નિરક્ષીર વિવેકનું જ્ઞાન અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તે ઉત્તરોત્તર વધીને શરીર પર પૂરો અધિકાર જમાવે છે. ભાવનાના આવેશમાં નિરક્ષીર વિવેકનું જ્ઞાન અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ઉત્તેજિત સ્વભાવવાળી વ્યક્તિ દૂરદર્શિતાને ખોઈ બેસે છે. કોઈ વખત તો એને પોતાની શક્તિનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. નબળી વ્યક્તિ ઉત્તેજનાનો શિકાર બનીને મજબૂત વ્યક્તિ સાથે ઝઘડી પડે છે. વાતમાં ઉગ્ર બની જાય છે. મારામારી સુધી વાત વધી જાય છે, જેથી ખોટું નુકસાન ઉઠાવવું પડે છે. અસ્તુ. સંતુલિત જીવનની વિઘાતક પ્રવૃત્તિઓ. સંતુલિત જીવનનો શત્રુ આપણો આંતરિક મનોવિકાર જ હોય છે. આ શત્રુ આપણા મનના વિભિન્ન સ્તરોમાં નિવાસ કરે છે, જે પ્રત્યેક વ્યક્તિના થોડી ઘણી માત્રામાં વિદ્યમાન હોય છે. જે મનુષ્ય એનાથી જેટલા પ્રમાણમાં મુક્તિ મેળવી શકે છે તેને એટલો જ સભ્ય અને સંસ્કૃત માની શકાય છે. તેથી મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે કે આ શત્રુઓને, મનની દુષ્પ્રવૃત્તિઓને શક્ય હોય ત્યાં સુધી નિયંત્રણમાં રાખવી. આ શત્રુઓ છે ક્રોધ, ઘૃણા, દ્વેષ, કામ, મદ, લોભ અને મોહ. આ દુર્ગુણોને સ્વચ્છંદતા આપવાથી સંપૂર્ણ શરીરમાં માનસિક ઝેર વ્યાપી જાય છે. બુદ્ધિમાં તમોગુણની માત્રા વધે છે અને મનુષ્ય ભ્રમવશ સત અસતનો વિવેક કરી શકતો નથી.
આ શત્રુઓમાંથી કોઈ એક પણ વધી જાય તો સર્વનાશ કરવામાં પૂર્ણ સમર્થ બની શકે છે. આ માનસિક ઝેરને જો બહાર કાઢવામાં ન આવે તો તે જીવન પર્યંત મનુષ્યની સાથે રહેશે, હંમેશા એને આંતરિક અગ્નિમાં બાળ્યા કરશે અને કેટલીય વાર જન્મ મરણ જેવી માનસિક પીડા આપશે. મનુષ્યની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં આ વિકારો જોવા મળે છે. આ માનસિક ઝેર ઘણું કરીને દુર્ભાવનાઓની માનસિક ગ્રંથિઓ બની જાય છે, મસ્તકમાં સંઘર્ષ ઉત્પન્ન કરી દે છે અને અનેક જટિલ રોગોના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. આવી માનસિક શત્રુઓથી ગ્રસ્ત વ્યક્તિને એવું જ્ઞાન રહેતું નથી કે એ શત્રુઓ એના કાબૂમાં છે કે નહીં. ક્રોધી પોતે નથી જાણતો કે તે ઈર્ષ્યાની ભઠ્ઠીમાં બળી રહ્યો છે. કામી નથી સમજતો કે વીર્યનાશ દ્વારા તે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય, આયુષ્ય અને શરીરને જર્જરિત બનાવી રહ્યો છે. કંજૂસ માયાના મોહમાં ફસાઈને વિવેક બુદ્ધિને શૂન્ય બનાવી દે છે. કેટલીક વાર તમોગુણના અધિકારમાં રહેવાના કારણે મનુષ્ય આવા દુર્ગુણોમાં જ સુખ અને સંતોષ માનવા લાગે છે. મનુષ્ય ભ્રમને વશ થઈને વ્યક્તિ, સમાજ, જ્ઞાતિ અને રાષ્ટ્ર સાથે અદેખાઈ તથા ધૃણા કરવામાં જ પોતાનું ધૃણા કરવામાં જ પોતાના ગૌરવની રક્ષા માને છે. દ્વેષ કરવામાં પોતાની પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા થતી જુએ છે. કામનાઓનું પોષણ કરવાની બાબતને તે પ્રગતિ માને છે. અંદર વસેલ ક્રોધની વૃત્તિને તે જ માનવા લાગે છે. માનનું નામ આત્મસન્માન રાખીને એની રક્ષા કરવાનો જ પોતાનું કર્તવ્ય સમજવા લાગે છે. મોહનું નામ પ્રેમ રાખીને જીવનને બરબાદ કરી દેવું એને આદર્શ માને છે. એટલા માટે આ દુર્ગુણો એવા મનુષ્યમાં વધવા લાગે છે. આ માનસિક શત્રુઓની પરસ્પર ઘનિષ્ઠતા છે. એકની સાથે બીજો સ્વયં આવે છે. એક દુર્ગુણ બીજા માટે મેદાન તૈયાર કરે છે. મોહથી ઈર્ષ્યા અને દાજ ઉત્પન્ન થાય છે. દ્વેષથી વેરવૃત્તિ, ક્રોધ, મદ અને અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. ધૃણાથી દ્વેષનો દુર્ભાવ પેદા થાય છે. આ મનોવિકારોના દ્વંદ્વની નાની બાબતો અનુસાર અનેક રૂપમાં પ્રકટ થાય છે. વિકારની મૂળ અનુભૂતિ વિષયભેદ અનુસાર ક્રોધ, ભય, ધૃણા, મદ, લોભ, મોહ, મત્સર વગેરે મનોવિકારોનું જટિલ રૂપ ધારણ કરે છે. ક્રોધ પતન તરફ ધકેલે છે. ક્રોધનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ મનના અન્ય વિકારો સાથે છે. ક્રોધની માયાજાળમાં આપણને યોગ્ય અયોગ્યનો વિવેક રહેતો નથી અને તેથી મારામારી કરી બેસીએ છીએ. વાતમાં અકળાઈ જવું, લડાઈ ઝઘડો કરવો તે સામાન્ય બાબત બની જાય છે. જો તરત ક્રોધનું દમન થઈ જાય તો માનસિક સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિથી સારું છે, પરંતુ તે અંતઃપ્રદેશમાં પહોંચી એક ભાવના ગ્રંથિ બની જાય તો દુઃખદાયક બની જાય છે. ઘણા સમય સુધી ટકેલો ક્રોધ વેર કહેવાય છે. વેર એક એવી માનસિક માંદગી છે જેનું અનિષ્ટ ફળ મનુષ્યે દૈનિક જીવનમાં ભોગવવું પડે છે. તે પોતાને સમતોલ રાખી શકતો નથી. જેની સાથે તેને વેર હોય છે તેના ઉત્તમ ગુણ, ભલાઈ, જૂનો પ્રેમ, ઉચ્ચ સંસ્કાર વગેરે બધું જ ભૂલી જાય છે. એ સ્થાયી રૂપથી એક ભાવના ગ્રંથિ બની જવાથી ક્રોધનો વેગ તો ધીમો પડી જાય છે, પરંતુ બીજી વ્યક્તિને સજા કરવા, નુકસાન પહોંચાડવા અથવા પીડા આપવાની ખરાબ ભાવના મનને નિરંતર બાળ્યા કરે છે. વેર જૂની માનસિક માંદગી છે. ક્રોધ તત્કાળ અને ક્ષણિક પ્રમાદ છે. ક્રોધમાં ગાંડા થઈ આપણે વિચારવાનો સમય જોતા નથી. વેર એના માટે ઘણો સમય લે છે. ક્રોધમાં અસ્થિરતા, ક્ષણિકતા, તત્કાલીનતા, બુદ્ધિ કુંઠિત થઈ જવી, ઉદ્વિગ્નતા, આત્મરક્ષા, અહંકારની વૃદ્ધિ, અસહિષ્ણુતા તથા બીજાને દંડ આપવાની ભાવનાઓ જોડાયેલી હોય છે. ક્રોધ મનને ઉત્તેજિત અને તંગ સ્થિતિમાં રાખે છે, જેના પરિણામ રૂપે મન દૂષિત વિકારોથી ભરાઈ જાય છે. ક્રોધથી પ્રથમ તો ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થાય છે.
મન એક ગુપ્ત પરંતુ તીવ્ર પીડાથી બળવા લાગે છે. લોહીમાં ગરમી આવી જાય છે અને તેનો પ્રવાહ તેજ બની જાય છે. આ ગરમીમાં મનુષ્યનો શુભ ભાવ, દયા, પ્રેમ, સત્ય, ન્યાય, વિવેક, બુદ્ધિ બધું જ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. ક્રોધ એક પ્રકારનું ભૂત છે જે સવાર થતાં જ મનુષ્ય પોતાની ઉપર કાબૂ રાખી શકતો નથી. એના પર બીજી જ કોઈ સત્તાની અસર થઈ જાય છે. મનની નિંદનીય વૃત્તિઓ પર એના પર પોતાની રાક્ષસી માયાજાળ ફેલાવી દે છે. તે બિચારો એટલો બધો હતાશ થઈ જાય છે કે પોતે શું કરી રહ્યો છે તેનું ભાન પણ રહેતું નથી. આધુનિક મનુષ્યનું આંતરિક જીવન અને માનસિક અવસ્થા અત્યંત વિક્ષુબ્ધ છે. બીજામાં તે અનિષ્ટ જુએ છે. નુકસાન થવાની અનિષ્ટ કલ્પનામાં ડૂબેલો રહે છે. જીવન પર્યંત આમ તેમ અથડાતો કૂટાતો ઠોકર ખાતો જાય છે. શોક, દુઃખ, ચિંતા, અવિશ્વાસ, ઉદ્વેગ, વ્યાકુળતા વગેરે વિકારોને વશ થતો રહે છે. આ ક્રોધજન્ય મનોવિકારો પોતાનું ઝેર ફેલાવીને મનુષ્યના જીવનને ઝેરીલું બનાવી દે છે. એની આધ્યાત્મિક શક્તિઓનું શોષણ કરે છે. સાધનાની સૌથી મોટી મુશ્કેલી ક્રોધ નામનો રાક્ષસ જ છે. ક્રોધ શાંતિ ભંગ કરનાર મનોવિકાર છે. એકવાર ક્રોધ આવતા જ માનસિક સ્થિતિ વિચલિત થઈ જાય છે. શ્વાસોશ્વાસ તીવ્ર બને છે. હૃદય વિક્ષુબ્ધ બની જાય છે. આ અવસ્થા આત્મિક વિકાસથી ઉલટી છે. આત્મિક ઉન્નતિ માટે શાંતિ, પ્રસન્નતા, પ્રેમ અને સદ્ભાવ જરૂરી છે. જે વ્યક્તિ ક્રોધના વશમાં છે તે એક એવા રાક્ષસના વશમાં છે જે કોણ જાણે ક્યારે મનુષ્યને પતનના માર્ગમાં ધકેલી દેશે. ક્રોધ અને આવેશના વિચાર આત્મબળનો નાશ છે. ઈર્ષ્યાનો આંતરિક અગ્નિ. ઈર્ષ્યા એક એવો આંતરિક અગ્નિ છે જે અંદરો અંદર જ બીજાની ઉન્નતિ કે પ્રગતિ જોઈ આપણને ભસ્મીભૂત કર્યા કરે છે. બીજાની ભલાઈ અથવા સુખ જોઈને મનમાં જે એક પ્રકારના દર્દનો જન્મ થાય છે તેને ઈર્ષ્યા કહે છે. ઈર્ષ્યા એક મિશ્ર મનોવિકાર છે જેનો ઉદ્ભવ આળસ, અભિમાન અને નિરાશાનો સંયોગ થવાથી થાય છે. પોતાને બીજાથી ઊંચા માનવાની ભાવના અર્થાત મનુષ્યનો અહમ એની સાથે જોડાય છે. ઈર્ષ્યા મનુષ્યની હીણ પત્ની ભાવના સાથે જોડાયેલી છે. ઈર્ષ્યા મનુષ્યની હીણ પત્ની ભાવના સાથે જોડાયેલી છે. આપણી હીણ પત્ની ભાવના ગ્રંથિના કારણે આપણે કોઈ ઉદ્દેશ અથવા ફળ માટે પૂરો પ્રયત્ન તો કરી શકતા નથી, પરંતુ એની ઉત્તેજિત ઈચ્છા કરતા રહીએ છીએ. આપણે વિચારીએ છીએ, મારી પાસે અમુક વસ્તુ અથવા ચીજ હોત તો એ વસ્તુ તેની પાસે તો છે પણ મારી પાસે નથી. એ વસ્તુ મારી પાસે ન હોય તો એની પાસે પણ રહેવી ન જોઈએ. ઈર્ષ્યા વ્યક્તિગત હોય છે. એમાં મનુષ્ય બીજાની બુરાઈ, અપમાન, પતન તથા ત્રુટિની સંભાવનાઓને મનમાં લાવે છે. હરીફાઈ ઈર્ષ્યાની પ્રથમ માનસિક અવસ્થા છે. સ્પર્ધાની આ અવસ્થામાં સુખ, ઐશ્વર્ય કે ગુણ કે માનથી કોઈ વ્યક્તિને સંપન્ન થતી જોઈ પોતાની ત્રુટિ પર દુઃખ થાય છે. પછી તે પ્રાપ્ત કરવા એક પ્રકારની ઉદ્વેગપૂર્ણ ઈચ્છા ઉત્તેજિત થાય છે જે આપણને બીજાથી આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપે છે. સ્પર્ધા ખરાબ ભાવના નથી, એ વસ્તુગત છે. એમાં આપણને આપણી કમજોરી પર દુઃખ થાય છે. આપણે આગળ વધી આપણી દુર્બળતાને દૂર કરવા ઈચ્છીએ છીએ. હરીફાઈ વ્યક્તિ વિશેષ સાથે થાય. ઈર્ષ્યા એમના પ્રત્યે થાય છે કે જેની બાબતમાં એવી ધારણા હોય છે કે લોકોની દ્રષ્ટિ એના પર અવશ્ય પડશે અથવા પડતી હશે. ઈર્ષ્યાના સંચાર માટે પાત્ર ઉપરાંત સમાજની પણ આવશ્યકતા છે. સમાજમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ મેળવવા, બીજા સામે આપણું નાક ઊંચું રાખવામાંથી ઈર્ષ્યાનો જન્મ થાય છે. આપણી પાસે એના જેવી વસ્તુ ન હોવાથી પણ મનોવિકાર જાગે છે. ઈર્ષ્યામાં ક્રોધનો ભાવ કોઈને કોઈ રીતે ભળેલો હોય છે. ઈર્ષ્યા માટે કહેવાય પણ છે, અમુક વ્યક્તિ
ઈર્ષ્યાથી બળી રહી છે. સાહિત્યમાં ઈર્ષ્યાને સંચારી રૂપમાં સમય પર વ્યક્ત કરવામાં આવે છે, પરંતુ ક્રોધ બિલકુલ જડ ભાવ છે. જેના પ્રત્યે આપણે ક્રોધ કરીએ છીએ એના માનસિક ઉદ્દેશ્ય તરફ આપણે ધ્યાન આપતા નથી. અસંપન્ન ઈર્ષ્યાવાળો માત્ર પોતાને બીજાથી નીચા ન માનવામાં આવે એના માટે જ વ્યાકુળ રહે છે. ધનિક વ્યક્તિ બીજાને નીચા જોવાનું ઈચ્છે છે. ઈર્ષ્યા બીજાની અસંપન્નતાની ઈચ્છા પૂરી કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે અભિમાનને જન્મ આપે છે, અહંકારમાં વધારો કરે છે અને કુંઢાવાના તાણાવાણા વણે છે. અહંકારથી હણાવાને કારણે આપણે બીજાની ભલાઈ જોઈ શકતા નથી. અભિમાનમાં મનુષ્યને પોતાની અશક્તિ દેખાતી નથી. અભિમાનનું કારણ પોતાના વિષયમાં ઘણી ઊંચી માન્યતા ધારણ કરી લેવી એ છે. ઈર્ષ્યા એની જ બહેનપણી છે. ઈર્ષ્યા દ્વારા આપણે મનમાં બીજાની પ્રગતિ જોઈ માનસિક દુઃખનો અનુભવ કર્યા કરીએ છીએ. અમુક મનુષ્ય પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, આપણે એમ જ પડ્યા છીએ અને પ્રગતિ કરી શકતા નથી. તો પછી એ પણ આ રીતે શા માટે પ્રગતિ કરે? એનું કંઈ ખરાબ થવું જોઈએ, એને કોઈ દુઃખ, રોગ, શોક કે મુશ્કેલી અવશ્ય પડવી જોઈએ. એની બુરાઈ આપણે કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી એને અમુક પ્રકારનો આઘાત લાગશે. આવી વિચારધારાથી નિરંતર મનને ક્ષતિ પહોંચે છે. અશુભ વિચાર કરવાથી સત્પ્રવૃત્તિઓ તથા પ્રાણશક્તિ ક્રમશઃ ક્ષીણ થવા લાગે છે. ઈર્ષ્યાથી ઉન્મત્ત મનુષ્ય ધર્મ, જાતિ, નીતિ તથા વિવેકનો માર્ગ છોડી દે છે. ઉન્માદ અવસ્થા જેવી એની માનસિક સ્થિતિ થઈ જાય છે. બીજા લોકોનો ઉન્માદ અને સાધારણ અવસ્થા એને અપવાદ જેવા જણાવા લાગે છે. મનમાં વિવિધ પ્રકારની નાની મોટી વિકૃત અવસ્થાઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. ભય, ગભરાટ, ભ્રમ એ તમામ મનુષ્યની ઈર્ષ્યા અને વિવેક બુદ્ધિની ભ્રષ્ટતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. દરેક ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા થાય છે. ઈર્ષ્યાની ક્રિયાથી મનના બાહ્ય વાતાવરણમાં જે પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે તે ઝેરીલી હોય છે. આપણી અપવિત્ર ભાવનાઓ આજુબાજુના વાતાવરણને દૂષિત કરી દે છે. વાતાવરણ ઝેરીલું થવાથી બધાનું અહિત થાય છે. જે ઈર્ષ્યાની ભાવના આપણે બીજા માટે નિર્ધારિત કરી હોય છે તો સંભવ છે કે એની પ્રતિક્રિયા રૂપે બીજા લોકો પણ એવી જ ધારણાઓ આપણા માટે કરતા હોય. નિરાશા આપણો મહાન શત્રુ છે. નિરાશાવાદ એવા ભયંકર રાક્ષસ જેવો છે કે જે મોં ફાડીને આપણા પરમ આનંદમય જીવનનો સર્વનાશ કરવા તાકી રહે છે. તે આપણી તમામ શક્તિઓનો નાશ કર્યા કરે છે. આપણને આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવા દેતો નથી. જીવનનો અંધકારમય અંશ આપણી સામે રજૂ કર્યા કરે છે. તે આપણને ડગલે ને પગલે અસફળતા જ દેખાડે છે તથા વિજય દ્વારમાં પ્રવેશ કરવા દેતો નથી. આ માંદગીમાં સપડાયેલા લોકો ઉદાસ તથા ખિન્ન મુદ્રા સાથે ઘરના ખૂણામાં પડી રહે છે. રાત દિવસ માખીઓ માર્યા કરે છે. આવી વ્યક્તિ એવું ચુંબકત્વ ધરાવતી હોય છે કે જે ઉદાસ વિચારોને હંમેશા પોતાની તરફ આકર્ષ્યા કરતી હોય છે અને દુર્ભાગ્યની ગંદી ડરપોક વિચારધારામાં મગ્ન રહે છે. એને ચારે તરફ મુશ્કેલી જ મુશ્કેલી દેખાય છે. ક્યારેક એક તો ક્યારેક બીજી ભયંકર વિપત્તિ એને આવતી દેખાય છે. જ્યારે એ વાતો કરે છે ત્યારે પોતાની આપત્તિ, વિપત્તિઓ અને ક્લેશપૂર્ણ અભદ્ર પ્રસંગોને જ છેડ્યા કરે છે. દરેક વ્યક્તિને એવું જ કહ્યા કરે, ભાઈ હું શું કરું, હું કમનસીબ છું, મારું ભાગ્ય ફૂટેલું છે, ભગવાન મારી વિરુદ્ધ છે, મારા નસીબમાં વિધાતાએ ઠોકરો ખાવાનું જ લખ્યું છે, તેથી તો મારે થોડા સમયે લજ્જિત, પરેશાન, અશાંત, ક્ષુબ્ધ અને દુઃખી થવું પડે છે. એની ચિંતાગ્રસ્ત મોંની રેખાઓ જોતાં એવું જણાય છે કે જાણે એણે એવા પદાર્થો સાથે ગાઢ સંબંધ બાંધી દીધો છે જે જીવનની તમામ મધુરતાનો નાશ કરી રહ્યા છે. એના સોના જેવા જીવનનો તમામ આનંદ છીનવી રહ્યા છે. ઉન્નતિના માર્ગને કાંટાળો બનાવી રહ્યા છે. જાણે કે સમસ્ત સંસારનું દુઃખ અને આપત્તિ એના માથા પર જ આવી રહ્યા છે, પડ્યા હોય.
ઉદાસીનતાના અંધકારમય પડછાયાએ એના હૃદય પલટને કાળો બનાવી દીધો હોય. એનાથી વિપરીત આશાવાદ મનુષ્ય માટે અમૃત સમાન છે. જેવી રીતે તરસ્યાને ઠંડા પાણીથી, બીમારને દવાથી, અંધકારને પ્રકાશથી તથા વનસ્પતિઓને સૂર્યથી લાભ થાય છે, એવી જ રીતે આશાવાદની સંજીવની જડીબુટ્ટીથી મૃતપાય વ્યક્તિમાં જીવનશક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આશાવાદ એવો દિવ્ય પ્રકાશ છે જે આપણા જીવનને ઉત્તરોત્તર પરિપુષ્ટ, સમૃદ્ધ અને પ્રગતિશીલ બનાવે છે. સુખ, સૌંદર્ય અને અલૌકિક છટાથી એને વિભૂષિત કરી એનો પૂર્ણ વિકાસ કરે છે. એનામાં મધુરતાનું સિંચન કરી વિઘ્ન, મુશ્કેલી, દુઃખ, ક્લેશ, કઠિનતા પર વિજય પ્રાપ્ત કરનારી ગુપ્ત મનશક્તિને જાગૃત કરે છે. આત્માની શક્તિથી તે દીપ્યમાન આશાવાદી મનુષ્ય આશાનો પાલવ પકડી પ્રલોભનોને કચડીને આગળ અને આગળ વધે જ જાય છે. તે કદમ પર વિચલિત થતો નથી. એને કોઈ પરાજિત કરી શકતું નથી. સંસારની કોઈ શક્તિ એને દબાવી શકતી નથી, કારણ કે બધી શક્તિઓનો વિકાસ કરનારી આશાની શક્તિ હંમેશા એના આત્માને તેજોમય કરે છે. સંસારમાં કેટલીય વ્યક્તિઓ પોતાના જીવનને યોગ્ય, શ્રેષ્ઠ અને શ્રેયના માર્ગ પર કામે લગાડતી નથી. તેઓ કોઈ એક ઉદ્દેશને સ્થિર કરતી નથી. ન તો તેઓ પોતાના માનસિક સંકલ્પને જેટલો દ્રઢ બનાવતી કે જેથી પોતાના પ્રયત્નમાં સફળ થઈ શકે. તેઓ વિચારે છે કે કંઈક અને કંઈક કરે. કામ કોઈ એક પદાર્થ માટે કરે છે અને આશા બીજા કશાની રાખે છે. તેઓ બાવળનું ઝાડ રોપીને કેરી ખાવાની આશા રાખે છે. હાથમાં લીધેલા કાર્યની વિપરીત દિશામાં માનસિક ભાવ રાખવાથી આપણને આપણી ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી. આપણે આપણી ઈચ્છિત વસ્તુથી ઘણા દૂર જઈ પડીએ છીએ. તેથી જ તો અસફળતા, લાચારી, તંગી તથા ક્ષુદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાને ભાગ્યશાળી માની લેવા, લાચારીની વાતો લઈને જીક્યા કરવી તથા બીજાની ઇષ્ટ સિદ્ધિની નિંદા કરવી વગેરે દોષો આપણને સફળતાથી દૂર લઈ જાય છે. વિરોધી ભાવ રાખવાથી મનુષ્ય ઉચ્ચ અવસ્થામાં કદી પહોંચી શકતો નથી. સંસારની સાથે અવિરોધી રહો, કારણ કે વિરોધ સંસારની ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુઓને આપણી પાસે આવવા દેતો નથી. અવિરોધ શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓનું આકર્ષણ બિંદુ છે. ચીડિયાપણું અને શુષ્કતા. માનવ સ્વભાવના દુર્ગુણોમાં ચીડિયાપણું આંતરિક મનની દુર્બળતાનું સૂચક છે. સહિષ્ણુતાના અભાવમાં મનુષ્ય વાતમાં ગુસ્સે થઈ જાય છે. નાકના ટેરવાને ચડાવે છે. ઘણીવાર ગાળાગાળી કરે છે. માનસિક દુર્બળતાના કારણે તે એમ માને છે કે બીજા એને જાણી જોઈને હેરાન કરવા ઈચ્છે છે. એના દુર્ગુણોને જુએ છે, એની મજાક ઉડાવે છે. કોઈ જૂના અનુભવના કારણે તે વધુ સંવેદનશીલ બની જાય છે અને એની ભાવના ગ્રંથિ એની ગાળાગાળી અથવા કઢંગા વર્તન રૂપે પ્રગટ થાય છે. ચીડિયાપણાના રોગીમાં ચિંતા તથા શંકાશીલતાની ટેવ મુખ્ય છે. કોઈ વાર શારીરિક અશક્તિને કારણે કબજિયાત, પરિશ્રમથી થાક, માથાનો દુખાવો તથા અન્ય સમસ્યાઓથી અકળાઈ જવાના કારણે એને ઊંડી નિરાશા જન્મે છે. ચીડિયાપણું એક પેચીદો માનસિક રોગ છે. તેથી શરૂઆતથી જ એના વિષયમાં આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ. જે વ્યક્તિમાં ચીડિયાપણાની ટેવ છે તે હંમેશા બીજાના દોષો શોધ્યા કરે છે. તે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિની દ્રષ્ટિમાં તો ખરાબ હોય જ છે. પોતે પણ એક અવ્યક્ત માનસિક ઉદ્વેગનો શિકાર બને છે. એના મનમાં એક પ્રકારનો સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે છે. તે ભ્રામક કલ્પનાઓનો શિકાર બની જાય છે. એની શંકા જ્ઞાનતંતુઓને તંગ રાખે છે. ભ્રમ વધ્યા કરે છે અને તે મનમાં ઈર્ષ્યાના અગ્નિમાં બળતો રહે છે. તે ક્રોધી, ભ્રાંત તથા દુઃખી જેવો દેખાય છે. જરા સરખી વાતમાં ઉદ્વિગ્નતાની મર્યાદા રહેતી નથી. ગુપ્ત મન પર શરૂઆતથી જેવા સંસ્કાર જામી જાય છે તેના પરિણામે તે એવો જ બની જાય છે. શુષ્કતા જીવનનો સૌથી મોટો શત્રુ છે.
ઘણા મનુષ્યોનો સ્વભાવ ઘણો નીરસ, શુષ્ક, નિષ્ઠુર, કઠોર અને અનુદાર હોય છે. એની આત્મીયતાનો પરિઘ ઘણો જ નાનો હોય છે. આ પરિઘની બહારની વ્યક્તિ તથા પદાર્થોમાં એને કોઈ રસ હોતો નથી. કોઈનો ગેરલાભ, પ્રગતિ, અધોગતિ, ખુશી, રંજ કે સારી નરસી બાબતો વગેરે સાથે એને કોઈ સંબંધ નથી હોતો. પોતાના અત્યંત નાના વર્તુળમાં સ્ત્રી પુરુષ, તિજોરી, મોટર, મકાન વગેરેમાં એનો થોડો રસ જરૂર રહે છે. બાકીની વસ્તુઓ પ્રત્યે એના મનમાં ઘણી જ અનુદારતાપૂર્ણ નિરસતા રહે છે. કોઈ તો એવા કંજૂસ હોય છે કે પોતાના શરીર સિવાય બીજાના પડછાયા પર પણ ઉદારતા કે કૃપા બતાવવા ઈચ્છતા નથી. આવા નીરસ મનુષ્યો એ સમજી જ શકતા નથી કે મનુષ્ય જીવનમાં પણ કોઈક આનંદ છે. પોતાની નીરસતાના પ્રત્યુત્તરમાં દુનિયા એમને ઘણી જ શુષ્ક, કર્કશ, સ્વાર્થી, કઠોર અને કદરૂપી જણાય છે. શુષ્કતા જીવનની સૌથી મોટી કુરૂપતા છે. સૂકી ભાખરીમાં શી મજા છે? સૂકા વાળ કેટલા વેરવિખેર લાગે છે. સૂકા એટલે કોરા મશીનમાં ઘણો જ અવાજ થાય છે. એના ભાગો જલ્દી તૂટી જાય છે. સૂકા રણમાં કોણ રહેવાનું પસંદ કરશે? પ્રાણી માત્ર સુંદરતા માટે તડપી રહે છે. સૌભાગ્ય માટે સુંદરતા, સ્નિગ્ધતાની આવશ્યકતા છે. મનુષ્યનું અંતઃકરણ રસિક છે, કવિ છે, ભાવિક છે, સૌંદર્ય ઉપાસક છે, કલાપ્રિય છે, પ્રેમમય છે. માનવ હૃદયનો એ જ ગુણ છે. સહૃદયતાનો અર્થ કોમળતા, મધુરતા તથા મૃદુતા છે. જેનામાં આ ગુણ નથી તેને હૃદયહીન કહેવામાં આવે છે. હૃદયહીનનો અર્થ છે જડ પશુઓથી પણ નીચો. નીરસ વ્યક્તિઓને પશુઓથી પણ નીચી માનવામાં આવે છે. જેણે પોતાની વિચારધારાઓ અને ભાવનાઓને શુષ્ક, નીરસ અને કઠોર બનાવી રાખી છે તે માનવ જીવનના વાસ્તવિક રસનું પાન કરવાથી વંચિત રહે છે. એ બિચારાએ વ્યર્થ જ જીવન ધારણ કર્યું અને વ્યર્થ જ મનુષ્ય શરીરને કલંકિત કર્યું. આનંદનો સ્ત્રોત સુંદરતાની અનુભૂતિમાં છે. પરમાત્માને આનંદમય કહેવામાં આવે છે. શા માટે? એટલા માટે જ કે તે સુંદર છે, પ્રેમમય છે. શ્રુતિ કહે છે રસો વૈસહ, એટલે કે પરમાત્મા રસમય છે. એને મેળવવા માટે આપણા મનમાં એવી જ લચીલી, કોમળ, સ્નિગ્ધ, સુંદર ભાવનાઓ ઉત્પન્ન કરવી પડે છે. તમે તમારા હૃદયને કોમળ, દ્રવિત, શ્રમશીલ, પ્રેમમય અને સુંદર બનાવો. સંસારના પદાર્થોમાં જે સરસતા, સુંદરતાનો અપાર ભંડાર ભરેલો છે એને શોધતા અને મેળવતા શીખો. તમારી ભાવનાઓને જ્યારે તમે કોમળ બનાવી દેશો ત્યારે તમને તમારી ચારે તરફ અમૃત ઝરતું હોય એવો અનુભવ થવા લાગશે. ચીડિયાપણું અને શુષ્કતા. માનવ સ્વભાવના દુર્ગુણોમાં ચીડિયાપણું આંતરિક મનની દુર્બળતાનું સૂચક છે. સહિષ્ણુતાના અભાવમાં મનુષ્ય વાતમાં ગુસ્સે થઈ જાય છે. નાકના ટેરવાને ચડાવે છે. ઘણીવાર ગાળાગાળી કરે છે. માનસિક દુર્બળતાના કારણે તે એમ માને છે કે બીજા એને જાણી જોઈને હેરાન કરવા ઈચ્છે છે. એના દુર્ગુણોને જુએ છે, એની મજાક ઉડાવે છે. કોઈ જૂના અનુભવના કારણે તે વધુ સંવેદનશીલ બની જાય છે અને એની ભાવના ગ્રંથિ એની ગાળાગાળી અથવા કઢંગા વર્તન રૂપે પ્રગટ થાય છે. ચીડિયાપણાના રોગીમાં ચિંતા તથા શંકાશીલતાની ટેવ મુખ્ય છે. કોઈ વાર શારીરિક અશક્તિને કારણે કબજિયાત, પરિશ્રમથી થાક, માથાનો દુખાવો તથા અન્ય સમસ્યાઓથી અકળાઈ જવાના કારણે એને ઊંડી નિરાશા જન્મે છે. ચીડિયાપણું એક પેચીદો માનસિક રોગ છે. તેથી શરૂઆતથી જ એના વિષયમાં આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ. જે વ્યક્તિમાં ચીડિયાપણાની ટેવ છે તે હંમેશા બીજાના દોષો શોધ્યા કરે છે. તે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિની દૃષ્ટિમાં તો ખરાબ હોય જ છે. પોતે પણ
એક અવ્યક્ત માનસિક ઉદ્વેગનો શિકાર બને છે. એના મનમાં એક પ્રકારનો સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે છે. તે ભ્રામક કલ્પનાઓનો શિકાર બની જાય છે. એની શંકા જ્ઞાનતંતુઓને તંગ રાખે છે. ભ્રમ વધ્યા કરે છે અને તે મનમાં ઈર્ષ્યાના અગ્નિમાં બળતો રહે છે. તે ક્રોધી, ભ્રાંત તથા દુઃખી જેવો દેખાય છે. જરા સરખી વાતમાં ઉદ્વિગ્નતાની મર્યાદા રહેતી નથી. ગુપ્ત મન પર શરૂઆતથી જેવા સંસ્કાર જામી જાય છે તેના પરિણામે તે એવો જ બની જાય છે. શુષ્કતા જીવનનો સૌથી મોટો શત્રુ છે. ઘણા મનુષ્યોનો સ્વભાવ ઘણો નીરસ, શુષ્ક, નિષ્ઠુર, કઠોર અને અનુદાર હોય છે. એની આત્મીયતાનો પરિઘ ઘણો જ નાનો હોય છે. આ પરિઘની બહારની વ્યક્તિ તથા પદાર્થોમાં એને કોઈ રસ હોતો નથી. કોઈનો લાભ, ગેરલાભ, પ્રગતિ, અધોગતિ, ખુશી, રંજ કે સારી નરસી બાબતો વગેરે સાથે એને કોઈ સંબંધ નથી હોતો. પોતાના અત્યંત નાના વર્તુળમાં સ્ત્રી પુરુષ, તિજોરી, મોટર, મકાન વગેરેમાં એનો થોડો રસ જરૂર રહે છે. બાકીની વસ્તુઓ પ્રત્યે એના મનમાં ઘણી જ અનુદારતાપૂર્ણ નિરસતા રહે છે. કોઈ તો એવા કંજૂસ હોય છે કે પોતાના શરીર સિવાય બીજાના પડછાયા પર પણ ઉદારતા કે કૃપા બતાવવા ઈચ્છતા નથી. આવા નીરસ મનુષ્યો એ સમજી જ શકતા નથી કે મનુષ્ય જીવનમાં પણ કોઈક આનંદ છે. પોતાની નીરસતાના પ્રત્યુત્તરમાં દુનિયા એમને ઘણી જ શુષ્ક, કર્કશ, સ્વાર્થી, કઠોર અને કદરૂપી જણાય છે. શુષ્કતા જીવનની સૌથી મોટી કુરૂપતા છે. સૂકી ભાખરીમાં શી મજા છે? સૂકા વાળ કેટલા વેરવિખેર લાગે છે. સૂકા એટલે કોરા મશીનમાં ઘણો જ અવાજ થાય છે. એના ભાગો જલ્દી તૂટી જાય છે. સૂકા રણમાં કોણ રહેવાનું પસંદ કરશે? પ્રાણી માત્ર સુંદરતા માટે તડપી રહે છે. સૌભાગ્ય માટે સુંદરતા, સ્નિગ્ધતાની આવશ્યકતા છે. મનુષ્યનું અંતઃકરણ રસિક છે, કવિ છે, ભાવિક છે, સૌંદર્ય ઉપાસક છે, કલાપ્રિય છે, પ્રેમમય છે. માનવ હૃદયનો એ જ ગુણ છે. સહૃદયતાનો અર્થ કોમળતા, મધુરતા તથા મૃદુતા છે. જેનામાં આ ગુણ નથી તેને હૃદયહીન કહેવામાં આવે છે. હૃદયહીનનો અર્થ છે જડ પશુઓથી પણ નીચો. નીરસ વ્યક્તિઓને પશુઓથી પણ નીચી માનવામાં આવે છે. જેણે પોતાની વિચારધારાઓ અને ભાવનાઓને શુષ્ક, નીરસ અને કઠોર બનાવી રાખી છે તે માનવ જીવનના વાસ્તવિક રસનું પાન કરવાથી વંચિત રહે છે. એ બિચારાએ વ્યર્થ જ જીવન ધારણ કર્યું અને વ્યર્થ જ મનુષ્ય શરીરને કલંકિત કર્યું. આનંદનો સ્ત્રોત સુંદરતાની અનુભૂતિમાં છે. પરમાત્માને આનંદમય કહેવામાં આવે છે. શા માટે? એટલા માટે જ કે તે સુંદર છે, પ્રેમમય છે. શ્રુતિ કહે છે રસો વૈસહ, એટલે કે પરમાત્મા રસમય છે. એને મેળવવા માટે આપણા મનમાં એવી જ લચીલી, કોમળ, સ્નિગ્ધ, સુંદર ભાવનાઓ ઉત્પન્ન કરવી પડે છે. તમે તમારા હૃદયને કોમળ, દ્રવિત, શ્રમશીલ, પ્રેમમય અને સુંદર બનાવો. સંસારના પદાર્થોમાં જે સરસતા, સુંદરતાનો અપાર ભંડાર ભરેલો છે એને શોધતા અને મેળવતા શીખો. તમારી ભાવનાઓને જ્યારે તમે કોમળ બનાવી દેશો ત્યારે તમને તમારી ચારે તરફ અમૃત ઝરતું હોય એવો અનુભવ થવા લાગશે. અસ્તુ.